بریک کے بعد خوش آمدید. جیسے کہ بہت سارے موضوعات پر بات ہو رہی تھی, سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ایم کیو ایم پاکستان سے جناب تنزید بن رؤوف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سی ای سی کے ممبر ہیں, اور ایجوکیشن پہ بہت گرپ ہے ان کو. پارلیمنٹیرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محترمہ, ایجوکیشن پہ بات ہو گئی, ویمن امپاورمنٹ پہ آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے, ٹھیک ہے آپ کو کریڈٹ جاتا ہے, لیکن کیا آپ اس سے تو وہ کر سکتی ہیں کہ ابھی بھی تھر میں یا بہت سارے علاقوں میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ فرسٹ وومن بینک بھی آپ نے دیا, لیڈی ہیلتھ ورکر بھی دیا, اب کیوں ایک سلو ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی اس پوزیشن؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سلو ہو گئی ہے؟ اس وقت پاکستان میں آج تک اگر خواتین کے لیے جو بھی ہسٹوریکل لیجسلیشن ہوئی وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی. ہیرسمنٹ بل سے لے کے کم عمری کی شادی سے لے کے تمام بلز جو ہیں وہ سندھ, آج بھی آپ سندھ اسمبلی کی آپ تمام ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو جو لاتعداد لیجسلیشن ہوئی ہے وہ سندھ اسمبلی نے کی. پاکستان کے 3 صوبے بھی ہیں, وفاق بھی ہے, کہیں کوئی لیجسلیشن ہاں ہمارے دور حکومت میں ہوئی. ہم نے فرسٹ ویمن بینک بھی بنایا, ہم نے لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام بھی دیے, بی آئی ایس پی پروگرام بھی دیے, بی وائی ایس پی پروگرام بھی دیے, ہم نے فرسٹ ویمن پولیس اسٹیشنز بھی دیے. اور آج جو خواتین کانفیڈنس کے ساتھ تمام اداروں میں کام کر رہی, اس کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. نہ یہ کام رکا نہیں ہے, یہ کام چل رہا ہے. آج اسٹیٹس کمیشن آف ویمن یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے چل رہا ہے, ویمن ڈیولپمنٹ منسٹری بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے چل رہی ہے, اور یہ ادارے کام کر رہے ہیں, اویئرنیس بھی کر رہے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے جو علاقے ہیں, چاہے وہ انٹیریئر سندھ ہو, انٹیریئر پنجاب ہو, انٹیریئر کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ قبائلی فرسودہ نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. یہ کون ختم کرے گا؟ یہ آپ لوگ کریں گے؟ مائیں جو جن بچوں کو جنم دے رہی ہیں, اشیاء خوردنوش کی کمی ہے, کیا غذائی قلت ہے وہاں, آپ تھر پارکر کی بار بار مثال دیتے ہیں. میں آپ کو لے کر دعوت دیتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں. تھر پارکر میں دیکھیں کہ بچیاں کس طرح تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تھر پارکر میں دیکھیں وہاں عورتیں ٹرک چلا رہی ہیں, وہاں کانوں سے کوئلہ جو نقل و حمل ہوتی ہے وہ خواتین خود جا کر اس کو کر رہی ہیں. تو وہ خواتین باشعور ہیں, کام کر رہی ہیں. آپ ان کی فکر کریں کہ وہ جو جنوبی پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے, بلوچستان کے اندر عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کے پی کے اندر خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور یہاں سندھ کی عورتیں جو ہیں وہ باشعور ہو چکی ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب گڑھی خدا بخش اور لاڑکانہ سے نکل کر سیاست کی اور پورے عالم پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو منوایا, اسی طریقے سے پورے سندھ کی خواتین جو ہیں اب کام کر رہی ہیں. آپ سندھ پہ کب تک روتے رہیں گے؟ آپ اس کا اچھا چہرہ دکھائیں. آپ کراچی میں بیٹھے ہیں, سندھ کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو کم سے کم سندھ میں جو کام جاری کیے ہوئے آپ دکھائیں تو صحیح. آپ پہلے تو یہ کہ محترمہ کا شکوہ تھا, اور وجہ بھی ہے کہ آپ وفاق میں اس وقت بیٹھے ہیں کہ کراچی کی عوام پہ آپ جانے کی بھی بات کر رہے ہیں. اظہار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام میں اب جائیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ عوام کو فیس کریں گے, اور عوام نے آپ کو ووٹ دیا, مینڈیٹ دیا؟ میں پہلے میں جواب دے دوں بریک سے پہلے. دیکھیں ایک چیز ہم نے پڑھی تھی, لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ, ہینس پروفڈ. وہ آج پروفڈ ہوئی. میں نے ایک بات کی تھی, دونوں طرف کی ایگوز ہیں. ایگو اس طرح ہوئی کہ جی میں یہ سمجھ رہے تھے کہ جی کوئی اور ایم این اے ہوگا یا ہوگا, یہ ایگو ہر جگہ ہے, یہ پرابلم ہے. دیکھیں ہینس پروفڈ ہو گیا نا, تو اس لیے میں تاکہ ناظرین کو بھی پتا چلے ہینس پروفڈ ہوتا ہے, یہ ہے پرابلم. اپنے علائے کو بھی بولا کہ وہ اس کے بعد بھی ایگو ہے. مجھے جواب دینا لازم و ملزوم تھا پلیز, کیونکہ میرا جواب تھا نا. اب آپ آ جائیں پوائنٹ کی طرف. دیکھیں ہم جس کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بات کی کہ تمام پالیسیز ہیں, کہ انہی کے ایک منسٹر نے کہا حیدرآباد میں میری لاش پر جا کے یونیورسٹی بنے گی. یہ کون سی پھر تعلیم آ گئی؟ یہ کہاں سے اسٹیٹمنٹ آ گیا؟ میں صرف اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اس لیے میں جواب دے دوں. اب میں آپ کے بات کا سوال کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ میں اپنے ووٹر سے انٹیکٹ ہوں. جی بالکل انٹیکٹ ہوں. میرا ووٹر مجھے جانتا ہے میں کن حالات میں, جس طریقے سے ہم نے اپنی اس پارٹی کو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی طرف سے, ایک ہی ہمارا کنوینئر ہے, ایم کیو ایم پاکستان ہے, انشاءاللہ وہی رہے گی. ہم اسی کے ماتحت کام کر رہے ہیں, اور ہمارا ووٹر ہم سے انٹیکٹ ہے کیونکہ وہ جانتا ہے ہم کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. چاہے ہماری لوکل گورنمنٹ تھی, ہمارے پاس ایس ایل یو جی 2013 سے انہوں نے تمام اپنے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے, ہم چیختے رہے, نہیں دیے. جو کر سکتے تھے ہم نے بیسٹ آف دا بیسٹ کر کے دکھایا. لیکن سندھ حکومت نے منسٹریاں بھی آپ کو دی تھی. حکومت کی منسٹری کب تھی ہمارے پاس؟ جب آپ وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اگر میں غلط نہ کہوں تو آپ آج سے 13 سال پرانی بات کر رہے ہیں. 13 سے 13 تک, 13 سے 20 لگا لیں, 7 سال. چلے شکر 7 سال پہ تو آپ
पॉइंट टू बी नोटेड कि लेकिन 7 आप इयर्स गुजर हर गए, 7 हुकूमत इयर्स के से हम साथ किसी बैठे। गवर्नमेंट में नहीं रहे। आप हर हुकूमत के अच्छा, साथ चले, बैठे। इससे पहले जिस गवर्नमेंट में रहे तो कराची को किसने तरक्की दी? एमक्यूएम ने दी। आज हमने दी कराची को। 2007 के बाद ऐसा तंजीम क्या साहब, हुआ मुझे कि तरक्की मुझे सारी नीचे जाने मुझे लगी? अभी बताइए, ठीक है एमक्यूएम पाकिस्तान ग्राउंड पर हुआ करती थी, बहुत सारे काम करते थे आप, ठीक है आपके ऑफिसर्स थे, ठीक है। अब मुझे बताएं, आप विफाक में इस वक्त बैठे हैं, क्या विफाक की तमाम पॉलिसियों से आप मुत्तफिक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आप अच्छा, आपका मगर- आप मगर- बैठे हैं, अच्छा, लेकिन मुझे आप एक बात ऑन बताएं। करते हैं उनको। अच्छा, मुझे आप बात- उनके- मैं- हम मजबूरी पॉलिसी है से ना मुत्तफिक इनकी। नहीं है, मगर इनकी क्या मजबूरी इसका है। हल ये है, क्या इसका हल ये है कि हम निकल जाएं और जमहूरियत डील कर दें? क्या इसका हल ये है? फिर आप ही मुझ पे इल्जाम लगा रहे होंगे इसी टॉक शो में बैठ के कि एक जमहूरियत चल रही थी, आपने क्यों डील की? देखिए बात पता है क्या होती है, ये सवाल कब अच्छा लगता है? ये सवाल तब अच्छा लगता है जब इनकी कारकर्दगी और नून लीग की कारकर्दगी उस बेंचमार्क को मीट करती जो अवाम ने बनाई हुई थी। अवाम ने आज, चले मैं व्हाट्सएवर, पीटीआई क्यों वजूद में आके, वजूद में तो चलो 93 में आ गई, पीटीआई क्यों इस तरह आई? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं डिलीवर नहीं किया, ये अपनी गलतियां आइडेंटिफाई नहीं करे। देखिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी गलतियां आइडेंटिफाई की, रेक्टिफाई की, एंड वी आर ऑन द ग्राउंड। हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी गलतियों को मानते हुए इस्लाह कर रहे हैं। कराची का मैंडेट पीटीआई के पास गया है। देखिए मेरी बात सुने, कराची का मैंडेट पीटीआई के कारकर्दगी पास, की वजह से, शानदार कारकर्दगी जी, की नहीं, वजह बोलने शानदार कारकर्दगी। देखिए हमने तो जो कारकर्दगी इनकी की, मैं खुद कारकर्दगी PS की वजह 103, से देखिए मैं तो मैं खुद PTI PS 103 का मैंडेट, कैंडिडेट था, जी, ठीक है, वहां जो मेरा गिला शिकवा, मैं खुद PS 103 का कैंडिडेट, और मुझ समेत बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके जो कैंडिडेट्स थे, कहीं ना कहीं हम आज भी इस बात पर है कि कहीं ना कहीं हमसे वो सीट्स ली गई जो कि एमक्यूएम की थी, गई सीट्स। मगर मैं इन तमाम चीजों के बरक्स मैंने अपनी देखिए मैंने अपनी ईगो कहां छोड़ी? अगर बात ये कहते कि मैं भी कहता नहीं मेरी ईगो है, मैं नहीं आऊंगा, मैंने अपनी ईगो छोड़ते हुए पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान को तरक्की के लिए मैं उनके साथ भी बैठा। चले जो काम कर रहे हैं, मैं इनके साथ भी बैठा। सेंसस क्या के वो- इशू अब आ जाए सेंसस के इशू। देखें सेंसस पे भी आप दोनों पार्टियां ठीक है एक ही पेज पर हैं, लेकिन विफाक ने कहा सैंपल शायद हो सकती है दोबारा से, तो वो 5% का है ना, लॉ में लिखा हुआ है। अब बात ये सुने, सबसे पहले जब ये रिजल्ट्स नोटिफाई, मतलब रिजल्ट सिर्फ एक अनऑफिशियली एक आते हैं, नोटिफाई तो अब हुए। सबसे पहले एमक्यूएम ही वो पॉलिटिकल पार्टी थी जो सुप्रीम कोर्ट में गई, अपना केस दायर किया, अब उसकी सुनवाई शुरू हो रही है। हमें देखा देखी पीपल्स पार्टी आई, और उसकी भी वजह मैं आपको बताऊं पीपल्स पार्टी क्यों आई। अब मैं आपको वजह बताता हूं। वजह इसलिए है कि उन्हें पता चला अगर देखिए एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, अगर न्यूमरेटर रुपए का कराची का चेंज हुआ तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी कि इंटीरियर में कहीं यह ना हो कि वहां की सीट्स कम हो जाए तो कराची में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी। इसीलिए इन्होंने हमारे देखा देखी इन्होंने पूरी सेंसस पे गए। मैं नियत पे नहीं जा रहा, चले ठीक है, मेरा ये गुमान जरूर हो सकता है, मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, नियतों को अल्लाह जानता है, मगर अगर इतना ही था तो क्यों वेट किया? क्या विफाक आपका ये मुतालबा मानेगी? हमने बिल्कुल रखा हुआ है सामने, हमने वो जो जिस एग्रीमेंट पे साइन किया है वो डॉक्यूमेंट सबके पास है, आपने भी देखा हुआ। उस डॉक्यूमेंट सबसे पहला पॉइंट ये कि हमारा मर्दमशुमारी के ऊपर नोटिफाई, हमने अभी भी अमीनुल हक भाई हमारे अगर नहीं हुआ तो क्या आप विफाक से अलग हो जाएंगे? उसके लिए हमने बहुत क्लियर अपनी पॉलिसी दी है। हम अपने अवाम के पास जा रहे हैं और अवाम के पास इसी जनवरी से हमारा अपने तमाम सिलसिले शुरू हो चुके हैं। हमारे अपने ऑफिसेज, हमारे तमाम लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, हमने अपने अवाम से राब्ते शुरू कर दिए। एट दी एंड बहुत क्लियर एंड एक सिंगल लाइन प्रपोजिशन दी हुई है। क्या दी हुई है? अवाम जो कहेगी हम वो करेंगे। अवाम के कहने पे हमने पीटीआई का साथ दिया, अवाम कहती है आप बाहर निकल जाए, हम बाहर निकल जाएंगे, मगर जो अवाम कहेगी हम वो करेंगे। किसी के कहने पे या जोर जबरदस्ती पे नहीं हो सकता। सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, ये क्यों इतना बड़े तहफुजात आ जाते हैं कि अवाम को कम गिना गया तो इतना बड़ा बजट लगता है, तो फिर ये अगर ये जो भी हुकूमतें करवाती हैं अपनी समझती है उनका फेल्योर है, फिर से दोबारा वही प्रोसेस होगा तो ओवरऑल अवाम का नुकसान है। देखिए जब ये सेंसस हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीएमसी ने 12 विफाकी हुकूमत को लेटर लिखे, क्योंकि सेंसस जिस टाइम किया जा रहा था वो भी एक मशकूक अंदाज से था और पीएमएलएन की हुकूमत थी। हमारे सीएमसी से लेके हम तमाम मेंबरान ने नेशनल असेंबली में भी आवाज उठाते रहे। ज्यादा चीखने चिल्लाने से वो करते हैं जो दलाइल नहीं होते। मैं आपसे दलाइल के साथ, मैंने कहा ना कोई ऐसा बैठा होता जो उसका हिस्सा रहा है तो मैं शायद उस पर वो तरीके से बात करता, लेकिन इस तरीके से ये जिस तरीके से चीख चिल्लाकर बात करना चाह रहे हैं ये इंतहाई गलत बात कर रहे हैं। उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे भी बात की, हमने वहां पर मोशन भी मूव किया। इसके अलावा सीएम ने 12 खत लिखे कि एक तो मर्दमशुमारी के तरीकेकार पे हमें एतराज था कि वो मशकूक था, जिस अंदाज से उसके रिजल्ट जो है वो दिए जा रहे थे, और जो हमारे तहफुजात थे वो मर्दमशुमारी के नताइज में जाहिर हुए। और आज ये तो बोल ही नहीं सकते, इनकी तो कराची में जबरदस्ती सीटें ले ली जब भी ये हुकूमत के साथ जाके बैठ गए, क्योंकि इनकी मजबूरियां हैं, इनकी इतनी डिवाइड हो चुके हैं। ये कल तक जिस कराची को जिस
जिस इन्होंने दाव पे लगाया हुआ था, जहां बोरी बंद लाशें, जहां भत्ता, जहां पर कराची का अमन सुकून गारत था, आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची के रौनकें बहाल की हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। आज कराची के अंदर कारोबार जिंदगी आसानी के साथ हो रहा है, जहां पर जो कराची जो है सरे शाम बंद हो जाया करता था, जहां नामालूम अफराद लोगों को मार दिया करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची ना सिर्फ कराची आबाद है, कराची में तरक्याती काम भी हो रहा है। आपकी एक जद्दोजहद है, हमने ये जद्दोजहद की, मुझे आप ये बताइए, ये तो मर्दमशुमारी क्या, ये किसी चीज पे कराची के साथ नहीं खड़े हैं, ये सिर्फ बोल सकते हैं, अवाम में जाएं तो अवाम ने इनको धुतकार दिया है, आज ये 4 सीटों के साथ बैठे, अब इनके पास वो भी नहीं रहेगा, जाएंगे अवाम इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, अवाम ने देख लिया है कि इन्होंने कराची के अवाम के साथ जो ज्यादती की, जो कराची के अवाम को गोली बंद लाशों में जो उनका कारोबार बंद किया, आप कराची के अवाम ने सुख का सांस लिया। मैं ब्रेक के बाद में आपसे पीडीएम पे भी बात होगी और हेल्थ सेक्टर पे भी बात होगी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।